Welcome to Science Store online classes. Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates. Hello students, good morning. So welcome to online classes. In a previous class, we have discussed about laws of motion, that is the relation between motion and the force. We have discussed about Aristotle's fallacy. We have discussed about the statement that Newton came up with, and also we discussed about inertia. So inertia andre yenu? We have, let's roughly recall this stuff. Inertia antandre opposition to the change in a state. Opposition to the change in a state. We have came up with lot of examples or the application part of inertia. So application part is nothing but you are dusting your mat, you are using cup and saucer. So these are the application part of the inertia. So by observing all of this with the help of Galileo's observation, Aristotle's statement, Newton, he came up with the 3 laws of motion. Sir Isaac Newton, he came up with the 3 laws of motion, and those 3 laws, they have made major change in the field of science. So what are those 3 laws? We will discuss that. Newton's first law. Newton's first law. ನ್ಯೂಟನ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾನ ನಾವು ಇನರ್ಷಿಯಾ, ಲಾ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಲಾ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ? Why it is called Newton's law of inertia? So what is Newton's first law? You might be aware about this, you might have studied it in your previous class, just recall it. So what Newton's first law says is, every body which is at state of rest will remain in state of rest. A body which is under uniform motion will remain in uniform motion until and unless it is acted by any external force. I repeat, a body which is at state of rest will remain in a state of rest, and body which is under uniform motion will remain in a uniform motion until and unless it is acted by any external force. So what does it mean? So ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಟಲ್ಲೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಾಡಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಆ ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ವೋ ಆವಾಗ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಟಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಬಾಡಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ಇನರ್ಷಿಯಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ? ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ, or ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ at which the body will resist the change in a state. ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಬಾಡಿ ಮೋಷನಿಗೆ ಹೋಗೋದನ್ನು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮೋಷನಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಬರೋದನ್ನು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜನ್ನು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ this is the changes which resisted because of the inertial property of a body. So inertia ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ they seems to be related ಅಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟನ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಒಂದು ಇನರ್ಷಿಯಾಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ law of inertia. So what is Newton's first law? Body at rest will remain in rest and body under uniform motion will remain in uniform motion. Remain in uniform motion. ಯಾವಾಗ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಟು? until and unless
acted by any external force. Until and unless acted by any external force. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸು ಅದರ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗೋವರೆಗೆ ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಟಲ್ಲೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಬಾಡಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನಲ್ಲೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು ನ್ಯೂಟನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ. ದಿಸ್ ಲಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಲಾ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ಸೊ ನ್ಯೂಟನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಿದೆ? Newton's first law is valid when the body is acted by balanced force. Balanced force. Newton's first law is valid when the body is acted by balanced force. Balanced force andre ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. What is balanced force? Balanced force andre net amount of force acting on a body should be equal to 0. ಅಲ್ವಾ? ಬಾಡಿಯ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ should be equal to 0. That is balanced force. Okay. So Newton's first law ಪ್ರಕಾರ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಟಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೇಬಲಿನ ಮೇಲೆ ಬುಕ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಬುಕ್ ರೆಸ್ಟಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ? somebody should apply force on it. ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಆ ಬುಕ್ ರೆಸ್ಟಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ದಿಸ್ ಬುಕ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಒಂದು ಬಾಡಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ someone is walking with uniform velocity on the road. Okay? Someone is walking with uniform velocity on the road. Okay? Suddenly there is some rock or there is some hump in the road. What happens? That person's speed will change. Correct? That person's speed will change. So ಈ ಪರ್ಸನು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸಡನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ obstacle his speed will change. Either he will fall or his speed will reduce. So his speed will change. So this person will keep moving in a uniform motion until this obstacle will apply force on him, until some external force is applied on this person. When it is applied, his speed will change. So body which was under uniform motion will remain in a uniform motion until some external forces acted on that object or the body. So this is about first law, and first law is valid when the body is acted by balanced force. Or the frame of reference where the law, Newton's law is valid, is called as inertial frame of reference. Inertial frame of reference. I hope you remember what is frame of reference. Frame of reference andre ಏನು? ಅದೊಂದು coordinate system where you make the observation of motion of the object. Correct? ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಮೋಷನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. that is called as frame of reference. You have learnt it in a previous chapters. So ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ನ ನ್ಯೂಟೋನಿಯನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನ್ಯೂಟೋನಿಯನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಓನ್ಲಿ ಎಟ್ ನ್ಯೂಟೋನಿಯನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದು ಲಾ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈವೆಂಟ್ ಆರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ದಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಅ ಡೆಫಿನೇಷನ್. Why it is not a definition? Why it is a law of motion now? Why it is a law? It is a law because it is valid only in a particular frame of reference. I'll give you a scenario. Okay? So let's say you are inside a lift. ಒಂದು ಲಿಫ್ಟಿನ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಓಕೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯು. ಆ ಲಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಇದೆ. ಆ ಲಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಇದೆ. ಓಕೆ? ಸೊ ಬಲ್ಬ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಲಿಫ್ಟಲ್ಲಿ
usually when you are moving up and down, you don't feel the motion, correct? Usually you don't feel the motion. Okay. So ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಬಲ್ಬಿನ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನು? ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನೀವು ಲಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲಿಫ್ಟ್, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲಿಫ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯು what is the acceleration of the bulb with respect to you? What is the acceleration of the bulb with respect to you? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಬಲ್ಬಿನ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಏನು? ನೀವು ಲಿಫ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಯು ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಬಲ್ಬ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಲ್ಬನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಲ್ಬ್ ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಆದಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದ? ನೋ, ರೈಟ್? ನೀವು ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಬಲ್ಬ್ ಕೂಡ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ. ಬಲ್ಬ್ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ 0 ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ನೀವು ಲಿಫ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಮೋಷನ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಲ್ಬ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯು ಈಸ್ 0. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್. ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಫ್ಟ್. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ಬಟ್ you will observe the bulb and you will say I am also at rest, the bulb is also at rest. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೇವೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಬಲ್ಬ್ ಎಲ್ಲೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ದೇರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಲಿಫ್ಟ್. ಕೆಳಗಡೆ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಲಿಫ್ಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ದೇರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೀ ಔಟ್ ದೇರ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಲಿಫ್ಟ್. I am also observing the bulb inside the lift. ಇವಾಗ ಲಿಫ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಲಿಫ್ಟಿನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ಇಫ್ ದ ಲಿಫ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್, ಎನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಡೌನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ -g, correct? If any object is dropping down, I am dropping this chalk piece, what is the acceleration of that chalk piece? G. Or if you have to include the direction, it is -g, correct? So lift idu acceleration -g. ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಬಲ್ಬ್. I'll just focus only the bulb. I'll just remove all the other particle. I just remove it from my vision and I concentrate only the bulb. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ? ಆ ಬಲ್ಬು g acceleration ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಾಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ದ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಲ್ಬ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ದ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಲ್ಬ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ 0, ಇಟ್ ಈಸ್ -g. It is -g. Do you agree with that? Yes. Acceleration of the bulb according to you, you are inside the lift, is 0, and acceleration of the bulb according to me, who is outside the lift and watching you coming down, so is -g. So ಇಲ್ಲಿ acceleration 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬಲ್ಬ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಬಲ್ಬ್ ಇಸ್ ದೇರ್. We both, you and me, both are talking about the same bulb, but you are saying that bulb is acted by balanced force, but I am saying that, bulb is acted by unbalanced force. Is it who is true or who is right? Whether you or me? Is it me or you? It's both of us who are right, correct? Both of us are right. ನಾವಿಬ್ರು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯು ಬಲ್ಬ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಲಿಫ್ಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ acceleration of the bulb is -g. According to me, acceleration of the bulb is -g, because my frame of reference is not just this, the whole surrounding is my frame of reference. Whole surrounding is my frame of reference. So that's what the difference in a frame of reference. So Newton's law is valid only within the inertial frame of reference. So in non-inertial frame of reference,
The Newton's law is not valid. It is not valid for the non-inertial frame of reference. So yes, this is about the first law of motion. First law of motion actually explains your inertia. So if you don't remember the application, or if you don't remember the application part of inertia, which you might have discussed in your previous lower classes, let me tell you some of the application of inertia. One is dusting the doormat, correct? How do you clean the doormat? Either you will beat the doormat with some object, some bat or some object, correct? Doormat na ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡಿತೀರಾ, ಆವಾಗ ಡೋರ್ ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಡೋರ್ ಮ್ಯಾಟನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ವೇವಿಂಗ್ ದ ಡೋರ್ ಮ್ಯಾಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ವೇವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ಹೇಗೆ? ಸೊ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ, ಡೋರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಕೂಡ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ನೀವು ಡೋರ್ ಮ್ಯಾಟನ್ನು ಹೀಗೆ ವೇವ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಹೀಗೆ ಅದನ್ನು ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೋರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಆ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಒಪೋಸ್ ದ ಮೋಷನ್. ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೈನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಡೋರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಡೌನ್. or when you beat it from the bat or something, doormat will move, dust particle will show the inertia, ಅದು ಜಡತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಕಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಸರ್. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಹೌ ಯುವರ್ ಸಾಸರ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್? ಹೀಗಿರ್ತದಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯುವರ್ ಸಾಸರ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯು ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಅ ಕಪ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ and you will serve the tea or coffee to the guest. Why your saucer is of this shape? Why don't you have a plain plate as a saucer? ನಿಮ್ಮ saucer ಯಾಕೆ plain plate ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಇರ್ತದೆ? ಯಾವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ bow ಶೇಪಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇರ್ತದೆ saucer? Observe that. Nowhere you will have a plain plate as a saucer. ಅಥವಾ your plate with which you have a food, right? That won't be a plain surface, plain sheet ತರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. With this you can't have a food. If you have to fit something inside this, then you have to bend it. Yake? Why? Because let's say you have this kind of a saucer and you will give the coffee or serve the coffee or tea to your guest. So your guest will receive it with the saucer, right? So receive ಮಾಡಿ guest saucer na he will take it towards him. So there is a chances that when he take this saucer towards him, this coffee mug will show inertia and only the saucer move towards him and coffee mug will fall down. But ee case alli enaagtade, even if he takes only the saucer, so the coffee mug will be resisted by this bow end of the or edge of the saucer. So that's how it will stop falling of the coffee mug. So these are few application part of which we are not really aware about the concept behind it, but we will be obeying it. Every single person is aware about it, correct? Yes. So this is about inertia. One more thing. Why when you sit in a bus or a vehicle and when they suddenly apply the brake, you will fall backward? ಯಾಕೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಫಾಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು, your feet will be touching the floor of the bus or the car, anything. ಸೊ ಕಾರ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕಾರ್ ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ your feet will also come to rest. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ಕೂಡ ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ ಅಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್? ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಫಾರ್ಮ್, ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಶೋ ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್. ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ, ಸ್ಟಿಫ್ ಬಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೋಷನಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ, ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾರ್ ಕೂಡ ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಬಂತು ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಬ್ರೇಕ್. ಬಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಂಡರ್ ಮೋಷನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ವೆನ್ ದ ಡ್ರೈವರ್ ಸಡನ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈಸ್ ದ ಬ್ರೇಕ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಬಸ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಸ್ಸಿನ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ
feet which is in contact with the bus will also attain the motion, but your upper part of the body will be still under rest. That's why you will fall backward. You will fall backward. So these are few application part of the inertia, and this is about law of motion. This is about law of motion. The next concept we are going to discuss is momentum. Momentum. Next concept we are going to discuss is momentum. Momentum andre ಏನು? What is momentum? Momentum andre ability of the body to impart its velocity to the body with which it makes the collision. I repeat, it is the ability of the body to impart its velocity to the body with which it makes the collision. Let's say there are two balls. Okay, let's say there are two balls. There are two balls. Okay, this is ball 1 B1, this is ball 2 B2. B2 rest allide, B2 rest allide. B1 ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನು V1 ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. B1 is moving with the V1 velocity and it will hit the ball B2 or collide the ball B2. ಏನಾಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಎರಡು ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದ ಅಥವಾ ಎರಡು ಕೂಡ B2 will be rest and B1 will start to move? No, right? So B1 and B2 they will collide, and after collision B1 and B2 they both start moving. Correct? B2 will also attain velocity. How B2 will attain velocity? Because it will be collided by B1. Who gives the velocity to B2? B1 gives the velocity. Correct? B1 ಅದರ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಲಾಸಿಟಿನ B2ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕೊಲೈಡ್ ಆದಮೇಲೆ B1 ಇದ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ V1 ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ. ಎರಡು ಬಾಲ್ ಕೊಲೈಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಮೊದಲಿನ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ a part of the velocity is imparted to B2. So ಆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ B1. B1 ಅಂತ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟು ದಿ ಬಾಡಿ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದಿ ಕೊಲಿಷನ್. ಯಾವ ಬಾಡಿಯ ಜೊತೆ ಅದು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತದ ಆ ಬಾಡಿಗೆ ಇದರ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಯಾವಾಗ ಈ B2 ಬಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? B1 ಬಾಲ್ ಇದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ B2 ಬಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಟೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. B1 ಬಾಲ್ ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೊಲಿಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಯಾಕಂದರೆ ಕೊಲಿಷನ್ ಆದಮೇಲೆ B1 B2ಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. B1 ವಿಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟು B2. ಆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಮ್ಮಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಗೋಬೋದು, B1 ತುಂಬ ಹ್ಯೂಜ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ B1 ಈಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್. ಆವಾಗ ಕೂಡ B2 ಅಟೈನ್ ಆಗುವಂಥ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? B1 ಈಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ that time also the ability of B1 imparting velocity will be more. If B1 is very small, very tiny ball, then will it impart more speed to the B2? No, correct? Either it should have a more velocity or it should have a more mass. Then only it will have more ability to impart the velocity to B2. I hope you following. B1 ಇದು ಮಾಸ್ ಒಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡ ಬಾಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಥವಾ B1 ಇದು ಸ್ಪೀಡ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ B1 ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ B2ಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ
ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಲೆಟರ್ P, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ expressed as mass times of velocity of the body. ಇಲ್ಲಿ mass is scalar quantity, velocity is vector quantity. So this is how we vectoral representation of momentum. Only the magnitude of a momentum is nothing but m into v. ಇದು momentum ಇದು magnitude, ಇದು momentum in the vector form. momentum ಅಂದರೆ ಏನು? momentum ನ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ just as a product of mass and velocity ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ವೇ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಇಂಪಾರ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ನೀವು ಜೋರಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಚ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೂ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಮ್ವೇರ್. ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? You will be running with a very high speed and touch your friend. What happens? Your friend also will attain small amount of velocity. He will fall forward, correct? So why he will attain that velocity? Because you imparted a portion of your velocity to him. So nimage aa ability illinda bantu because of the momentum you have. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದೇ ನಿಮ್ಮ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, ನೀವು ಓಡಿದಂತಹ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಾಸ್ ಹೆವಿ ಇರಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ವೆರಿ ಹೆವಿ ಪರ್ಸನ್, ವೆರಿ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ವೆರಿ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್, ದೆನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮೋರ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮೋರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟು ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದೇರ್ ಬೈ ಕೊಲೈಡಿಂಗ್ ಹಿಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಮಾಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮೊಮೆಂಟಮಿಗೆ? ಒಂದು ಬಾಲನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಲಿಂದ ಕೊಲೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ಬಾಲ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಟೈನ್ಸ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅನದರ್ ಬಾಲ್. ಅಥವಾ ವೆನ್ ಟೂ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಕೊಲೈಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ವೆನ್ ಟೂ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಕೊಲೈಡ್ಸ್, ಸೊ one vehicle will transfer velocity to the other, correct? So next is momentum change. Momentum andre gottaitu. Change in momentum andre enu? Change in momentum. Momentum alli change agudanna change in momentum anta heltave, correct? Momentum alli change agudanna change in momentum. Finding a change in the momentum is called change in momentum. How do we denote it as? Delta P. P is the representation of momentum and change in the momentum is represented as delta P. So example hege kodbodu change in the momentum ige nodi avagade example kodtane. Two balls, there are two balls, okay? Ball 1 B1 and ball 2 B2, okay? Ball 1 and ball 2. Ball 1 first ಗೆ V1 ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಓಕೆ? ಬಾಲ್ 2 ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಎರಡು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಾಲ್ 1 ಮತ್ತು B1 ಮತ್ತು B2 ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆದಮೇಲೆ. ಕೊಲೈಡ್ ಆದಮೇಲೆ B1 ಕೂಡ ಮೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ, B2 ಕೂಡ ಮೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? B1 ಇದ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ V1 ಇರ್ತದ, ಕೊಲೈಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? B1 will become V1 dash, B2 will also attain some velocity, random velocity, V dash velocity. So V1 dash will be less than V1. Do you agree with that? First ಗೆ V1 ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, B2 ಗೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಯಿತು, ಕೊಲೈಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ ಮೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಇದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿತ್ತು, 0 ಇತ್ತು, ಇದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಟೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ B1 ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇದರ ಮಾಸ್ m1, ಇದರ ಮಾಸ್ m2. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ B1? ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ B1 ವಿಲ್ ಬಿ m1 V1, ಕರೆಕ್ಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ B1 ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕೊಲಿಷನ್? ಇದು ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಈಸ್ momentum of B1 is nothing but m1 into V1 dash.
ಬಿಕಾಸ್ ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ v1 ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, v1 ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದರ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎಷ್ಟು? ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಮಾಸ್ ಈಸ್ m2, velocity is 0. So 0 is the momentum of B2. After collision, what is the momentum of B2? Momentum of B2. After collision, momentum of B2 is, mass of B2 is m2 and velocity of B2 is v dash. 0 idanta momentum m2 v dash ಆಯಿತು. m1 v1 ಇದ್ದಂತಹ ಮೊಮೆಂಟಮ್ m1 v1 ಡ್ಯಾಶ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ B1 ಬಾಲ್ ಇದ್ದು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎಷ್ಟು? B1 ಬಾಲ್ ಇದ್ದು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಫೈನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಫೈನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ m1 v1 ಡ್ಯಾಶ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ m1 v1. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ B2 ಬಾಲ್? B2 ball idu change in the momentum is nothing but final momentum minus initial momentum. Final momentum is 2 m2 v dash minus what is the initial momentum of B2? 0. So m2 v dash is the change in the momentum. I hope you got what is change in the momentum. Momentum yavaga change ಆಗ್ತದೆ? Momentum ಯೂಶುವಲಿ ಬಾಡಿದು ಸ್ಪೀಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಾಲ್ B1ಗೆ ಫಸ್ಟ್ v1 ಸ್ಪೀಡ್ ಇತ್ತು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು, ಅದು B2ಗೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ B2ದು ಸ್ಪೀಡ್ 0 ಇತ್ತು. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ B1 ಈಸ್ m1 v1, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ B2 ಈಸ್ 0. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊಮೆಂಟಮೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವ ಬಾಡಿಗೆ ಸಹ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಬಟ್ ಕೊಲೈಡ್ ಆದಮೇಲೆ, ಕೊಲೈಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಎರಡೂ ಬಾಲ್ ಮೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ B2 ಕೂಡ ಸರ್ಟೆನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ನ ಅಟೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೇಗೆ? ಯಾಕೆಂತಂದರೆ B1 ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಬಾಲ್ ಕೊಲೈಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಸಣ್ಣದಾಗ್ತದ? ನೋ, both will be in the same size but only the velocity change. So change in the momentum of B1 will be this, final momentum minus initial momentum. Change in the momentum of B2 will be this, final momentum minus initial. So minus initial is 0. So this is what momentum is. Momentum of a body is nothing but ability of the body to impart velocity to the body with which it makes the collision. So change in the momentum is final momentum of the body minus initial momentum of the body. Final momentum minus initial momentum is nothing but change in the momentum represented by delta P. Ivaga we'll take few conditions or few scenarios. Okay, so there are two identical cars. There are two identical cars. Identical ಅಂದರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ಕಾರ್ A1 ಮತ್ತು ಕಾರ್ A2 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಮಾಸ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು 2 I20, 2 ಬಲ್ಯಾನೋ, 2 BMW, 2 ಆಡಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 ಕಾರ್, ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಕಾರ್. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ 2 ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಕಾರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಕಾರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಮಾಸ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು? m ಆ್ಯಂಡ್ m. ಮಾಸ್ ಆಫ್ A1 ಈಸ್ m, ಮಾಸ್ ಆಫ್ A2 ಕೂಡ m. ಬಟ್ A1 ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ V1 ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. A2 ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ V2 ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎರಡು ಕಾರ್ ಇದೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. This is A1 and this is A2. Okay, yes, A1 and A2, they are moving in a, don't mind about my diagrams, I am very poor at diagrams. Okay, A1 and A2 ಎರಡು ಸೇಮ್ ಸೈಜ್, ಸೇಮ್ ಮಾಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ A1 ಇದ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ V1, A2ದು ಸ್ಪೀಡ್ V2. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗ್ರೇಟರು? V1 ಗ್ರೇಟರ್. ಅಂದರೆ A1 is moving with greater speed than A2. ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ A2ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ A1 ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ.
ಇವಾಗ ನಾನು ಕಾರನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾರನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡು ಕಾರನ್ನು ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹೇಳಿ, ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ದ ಕಾರ್. ಯಾವ ಕಾರನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಎರಡು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಕಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಕಾರ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್? ಸೊ ಫಾರ್ ಕಾರ್ A1 ಐ ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಕಾರ್ A2. ಯಾಕೆ? ಕಾರ್ A1 ಇದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಕಾರ್ A2 ಇದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ. Or in other terms, I can say that what is the momentum of car A1? Car A1 is the momentum. Momentum is nothing but m into V1. Alva? Car A1 is the mass m, velocity V1. So m into V1 is car A1's momentum. What is the momentum of car A2? Momentum of car A2 is nothing but m into V2. A2 has a mass m, velocity V2. So m into V1 and m into V2 are the velocity of A1 and momentum of A1 and A2. ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾರ್ A1 ಇದ್ದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? P'(A). ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್? ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ A1 ಬಿಕಮ್ಸ್ 0, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ A2 ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? 0, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಈಸ್ 0. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ A2? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 0. It is also 0. Final momentum of car A1 and A2 are 0. ಇವಾಗ what is the change in the momentum of A1? A1 ಇದು ಚೇಂಜ್ ಎಷ್ಟು? ಚೇಂಜನ್ನು ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ಫೈನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್. ಫೈನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ A1 is 0. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ A1 is m into V1. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು? ಮೈನಸ್ m into V1 is the change in the momentum of A1. ಹಾಗೆಯೇ what is the change in the momentum of A2? A2ನ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎಷ್ಟು? ಫೈನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ A2 that is 0 ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ A2 that is m V2. ಸೊ ಮೈನಸ್ m V2. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ m V1 ಗ್ರೇಟರಾ ಮೈನಸ್ m V2 ಗ್ರೇಟರಾ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಟು? ಮಾಸ್ ಸೇಮ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಯಾವುದ್ರದ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ? V1 ಇದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ, V2 ಇದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ. ಇದೆರಡು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್? ಗ್ರೇಟರ್ ಈಸ್ ದಿಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು V1. V1ಗಿಂತ V2 ಲೆಸ್ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ m V1 ಮತ್ತು m V2 ಅಲ್ಲಿ m V1 ಗ್ರೇಟರ್, m V2 ಈಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್. m V1 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ m V2. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದು ಗ್ರೇಟು? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ A1 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ A2. ಕರೆಕ್ಟ್? A1 ಕಾರಿನ ಮೊಮೆಂಟಮ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು A2 ಕಾರ್. A1 ಮತ್ತು A2 ಕಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಕಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್? ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಯಾವುದರ ಮೊಮೆಂಟಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಚೇಂಜ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ? A1ನ ಮೊಮೆಂಟಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಚೇಂಜ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರದ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ ಅದರ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. A2 ಇದ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ, ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ change in the momentum of A1 car is more than change in the momentum of A2 car. So ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ? A2 ಕಾರ್. ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಫೋರ್ಸ್ ಸಾಕು ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಕಾರ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್, ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲೆಸ್ಸರ್, ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. ಡು ಯು ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್? ಇಲ್ಲಿ F1 ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ F2 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ F1 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ F2. ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎರಡು ಕಾರು ಸೇಮ್ ಕಾರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಕಾರಿಗೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ?
ಯಾವ ಕಾರು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು. ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವೇರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಫ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೀ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಏನು ಅಂತ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವೈಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇದ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ನೋಸ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ science for it. So even your parents who are not studied science, they know that for the car, if it is with a very high speed, you have to apply more brake. You have to press the brake more. If the car is slow, then you don't need to apply more amount of brake to that car to stop. Correct? So that's what is applying the brake. What is stopping the car? So that is the thing, but you are changing the momentum of the car. Car ಸ್ಟಾಪಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಕಾರಿದ್ದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಕಾರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಕಾರಿದ್ದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್, force applied is greater. If change in the momentum is lesser, force applied is lesser. So this is what I wanted to say. So we have come to the conclusion that if change in the momentum is greater, force applied is also greater. Do you agree with that? ಕಾರಿಗೆ ಇದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಕಾರಿಗೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಕಾರ್. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಕಾರ್ A2 ಇದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಲೆಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಲೆಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಲೆಸ್ ಇದ್ದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಲೆಸ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ನಾನು ಹೇಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? I can relate it as force is directly proportional to change in the momentum. What do you mean by when I say directly proportional to change in the momentum? When I say directly proportional to change in the momentum, I mean to say that if force is increasing, momentum change also increases. Athwa if change in the momentum is increasing, force is also increases. If momentum change decreases, force also decreases. They change in the same direction. They change in the momentum matte force, they are change in the same direction. Andre momentum change ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ force ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ, momentum change ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ force ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ. So ಅದಕ್ಕೆ they are directly proportional. So this is the relation between force and change in the momentum. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳುವ. When you play the cricket, correct? Who is doing batting will hit the ball, correct? Who is doing fielding will try to catch the ball. Ball ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಬಾಲ್ moderate ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ದ ಬಾಲ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಮೈಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆನ್ ದ person catching the ball, he won't catch it like this. He will drag his hand after catching. Do you agree with that? He will drag his hand while catching the ball. He don't just catch it. If he catch it like this, there is a chances of he is dropping it. ಒಂದು ಅವನು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ he should drag the ball. So what is that dragging? See, ಬಾಲನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್. ಬಾಲನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಂತಂದರೆ ನೀವು ಅದರ ಮೊಮೆಂಟಮ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಾಲ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ವೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾಚ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟು ಯುವರ್ ಬಾಡಿ, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಬಾಲನ್ನು ನೀವು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ನೀವು ಸ್ಲೋಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಕೂಡ ಅದರ ಜೊತೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಬಾಲ್ ಇನ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮೋರ್ ಫೋರ್ಸ್. If you change the momentum of the ball ಅಥವಾ stop the ball in long period of time, you don't have to apply more amount of force.
ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯು ಜಂಪ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಸ್. ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬಸ್ಸಿಂದ ನೀವು ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಯು ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಬಟ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ fall, you will, after jumping from the bus, you will run on the ground. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ then you will come to rest. ಕರೆಕ್ಟ್? ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಬಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ಮೋಷನ್. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಜಂಪಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಬಸ್. ವೆನ್ ಯು ಜಂಪ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಸ್ your momentum will also change. If that change occurs for a very short period of time, ನೀವು ಬಸ್ಸಿಂದ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಓಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು ಫಾಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಇಫ್ ಯು ಜಂಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಫ್ ಯು ರನ್, ಯುವರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಬಸ್ಸಿಂದ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸರ್ಟೈನ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಸೊ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಅ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಕರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಅ ಟೈಮ್. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಯು ವಾಂಟ್ ಫಾಲ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇನ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಮೋರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್. ನೀವು ಬಾಲ್ನ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬಾಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ you can drag the ball, you can stop the ball in a longer period, so force necessary is less. ಬಾಲ್ನ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಬಾಲನ್ನು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್. ಬಾಲನ್ನು ನೀವು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಏನು? ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಲೆಸ್, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಬಂದ ಬಾಲನ್ನು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಬರುವ ಬಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಝೀರೋ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಅ ಟೈಮ್. ಇಫ್ ದಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಅ ಟೈಮ್, ಫೋರ್ಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್. ಇಫ್ ಯು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ದ ಬಾಲ್, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡ್ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇರ್ತದೆ, ನೀವು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಅದರ ಮೊಮೆಂಟಮ್ನ ಸ್ಲೋಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸ್ಲೋಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಸಿಯರ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಡನ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಫೋರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರಿಲೇಟ್ ದೀಸ್ ಟು? I can say that force is inversely proportional to the time period. Do you agree with that? If change occurs in a short period of time, more force. If change occurs in a long period of time, dragging the ball, less amount of force. So it is easier to catch. ಅಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. It is difficult to catch suddenly. ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಟಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ at which momentum change in the momentum occurs. Delta t ಅಂದರೆ momentum at which change in a ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್. ಇವಾಗ ಇದೆರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು? ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಸೊ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಸಿಂಬಲ್ನ ನಾನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ದೀಸ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ನ ನಾನು ಹಾಕಬೇಕು. ಕೆ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಕೆ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಕೆ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. F is directly proportional to delta P and delta T,
ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ನಾನು ಈ ಎರಡು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ by introducing a constant. K is a proportionality constant. So next ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇದನ್ನು I can define that. Okay. Next I apply limit to the right hand side. I apply limit to the right hand side. Limit. Apply limit. ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಎಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ. ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಲಿಮಿಟ್? ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್. ಹೇಗೆ ಅಡಿಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ ಫಾರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಲಿಮಿಟ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಗೆ ನಾನು ಲಿಮಿಟ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಕೆಗೆ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ವೆನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ. ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ. ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕೆ ಇಂಟು ಡಿ ಪಿ ಡಿ ಟಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕೆ ಇಂಟು ಡಿ ಪಿ ಡಿ ಟಿ. ಡಿ ಪಿ ಈಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಅ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಡಿ ಟಿ ಈಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಅ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇದನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. How to define it? How to read this right part? Rate of change of momentum. Rate of change of momentum is directly proportional to the force applied on the body, and it will be in the direction of applied force. F is the force. This is rate of change of momentum. dp dt is rate of change of momentum. ಸೊ ಡಿ ಪಿ ಡಿ ಟಿ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆನ್ ಅ ಬಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್? ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಬಸ್ಸಿಂದ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ, ಬಸ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೇ ನೀವು ಓಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಬಸ್ಸಿಂದ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಬಸ್ಸಿನ ಹಿಂದುಗಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನಿಂದ ನೀವು ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ? ನೋ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಜಂಪಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಸ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸೊ ಆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಚೇಂಜನ್ನು ನೀವು ಟೈಮಿಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು. ಸೊ ದಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಫೋರ್ಸ್ ಯು ಅಪ್ಲೈಡ್. ನೀವು ಬಸ್ಸಿಂದ ಜಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಓಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರ್ತೀರ. ನೀವು ಬಸ್ಸಿಂದ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಓಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಫೋರ್ಸ್. ಬಸ್ಸಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಬೀಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ. ಬಸ್ಸಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತೀರ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಫೋರ್ಸ್ ಯು ಅಪ್ಲೈಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್? ಫಾರ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಸ್ಸಿಂದ ಜಂಪ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಓಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕಾಂಟ್ change the momentum. So rate of change of momentum is directly proportional to the force applied, and it is in the direction of applied force. So this is your Newton's second law. Newton's second law. Second law of motion. Newton's second law of motion ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? Rate of change of momentum. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡಿ ಪಿ ಡಿ ಟಿ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ? ದ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್.
the force acting on it, the force acting on it. ಮತ್ತು ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತದೆ? ಆ್ಯಂಡ್ it will be in the direction of applied force, and it will be in the direction of applied force. This is what your Newton's second law is. ಇಲ್ಲಿ actually equal to k into dp dt ಅಂತ ಇತ್ತು. ಈ ಈಕ್ವಲ್ ಮತ್ತು ಕೆನ ನಾನು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು. ಈಕ್ವಲ್ ಮತ್ತು ಕೆ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಐ said rate of change of momentum is directly proportional to the force acting on a body, and it will be in the direction of ಇದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌ ಟು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ದಿಸ್, ಹೌ ವಿಲ್ ವಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ದಿಸ್? ಸೊ ನೌ ದಟ್ ವಿ ನೋ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್, that is force is directly proportional to dp dt. ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೋದು? force is equal to dp dt. This is the vector form. So force is equal to proportionality ತೆಗೆದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ dp dt ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್. p ಅಂದರೆ ಏನು? p ಅಂದರೆ momentum of body m having velocity v, correct? p is m into v. ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು k into d m into v with respect to time. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ is m, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬೋದು, ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. k into m ಯಾವುದು ಉಳಿದದ್ದು? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮಾತ್ರ, ಡಿ ವಿ ಡಿ ಟಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು ಎಮ್. ಡಿ ವಿ ಡಿ ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಡಿ ವಿ ಡಿ ಟಿ. ಡಿ ವಿ ಡಿ ಟಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಸೊ ಎಮ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು ಎಮ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಇಫ್ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಕೆನ ನಾವು 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಇಂಟು ಎ. ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇದು ಸ್ಕೇಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೋದು? ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಇಂಟು ಎ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಬಟ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್. Rate of change of momentum is directly proportional to the force acting on a body, and it will be in the direction of force acted on it. Remove proportionality symbol, introduce k. P anna mv anta bariri because it is momentum. M is taken outside the differentiation because it is constant. Differentiation of velocity with respect to time is acceleration. So F is equal to k into ma. If you take k is equal to 1, proportionality constant as a 1, F is equal to ma. So this is the mathematical expression for the second law of motion, Newton's second law of motion. So ivaga, what is the SI unit of force? SI unit of force is Newton. ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಎನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು kg, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತುಂಟು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನ್ಯೂಟನ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಫೋರ್ಸನ್ನು 1 ನ್ಯೂಟನ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ 1 ನ್ಯೂಟನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. How force can be 1 Newton? Force will be 1 Newton. Force is equal to m into a. Force will be 1 Newton. When will it be 1 Newton? If mass is 1 kg and acceleration is 1 meter per second square. Correct? If mass is 1 kg and acceleration is 1 meter per second square, force is 1 Newton. ಹಾಗಂತಂದರೆ ನೀವು 1 Newton ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? 1 Newton of a force can be defined as, it is the amount of force acting on a body of mass 1 kg which is accelerating with 1 meter per second square, or the force required. 1 Newton of a force is the force required for 1 kg of a mass to accelerate it to 1 meter per second square. So 1 Newton can be defined as, or can be stated as 1 Newton. 1 Newton is the
amount of force acting on 1 kg of a body to accelerate it to 1 meter per second square. 1 kg ಮಾಸ್ ಇರುವಂಥ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಸಪೋಸ್ ಈ ಡಸ್ಟರ್ 1 kg ಮಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಡಸ್ಟರನ್ನು ನಾನು 1 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸಲರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಡಸ್ಟರಿಗೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ 1 ನ್ಯೂಟನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. 1 Newton of force is the amount of force I need to apply on this duster having a mass 1 kg to accelerate it to 1 meter per second square. So that is the definition of 1 Newton. So up to here we have studied Newton's first law and second law. So statement of both the laws are very important, and the deriving up to F is equal to ma is important for 5 marks, and this definition of 1 Newton is also important. In the coming classes, let us discuss about third law of motion and other concepts which are left in this chapter. Thank you. Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates.